الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، یہ ہماری مسجد ہے انوار مصطفیٰ، اس کا تھوڑا سا وزٹ کروا دیں ان کو۔ یہ مسجد ہے انوار مصطفیٰ، جامع مسجد انوار مصطفیٰ آدو سروانی۔ یہ منڈی بہاؤالدین کا ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، پھالیہ تحصیل کے اندر، تحصیل پھالیہ، ضلع منڈی بہاؤالدین۔ یہ مسجد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اس مسجد میں پڑھائی بڑی ہوتی ہے الحمدللہ۔ اس مسجد میں صبح کے وقت، یعنی اب گرمیاں ہیں تو فجر کی نماز کے بعد ہماری کلاس شروع ہو جاتی ہے ناظرہ کی، جس میں بچوں اور بچیوں کو ناظرہ تعلیم دی جاتی ہے تجوید و قرات کے ساتھ۔ اور الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی کامیابی دی ہے کہ تجوید کے ساتھ ہمارے پاس کافی بچیاں ہیں سب سے پہلے جنہوں نے قرآن مجید پڑھے قاعدے سے لے کر والناس تک، اور پھر ان بچیوں نے دہرائی بھی کی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے کچھ پارے زبانی یاد کر لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے بھی الحمدللہ کافی تعداد میں ہیں، یہ بچے تھوڑے سے کافی تعداد میں بچے ہیں، وہ بچے بھی الحمدللہ جو ہیں وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور کچھ پایہ تکمیل تک پہنچنے والے ہیں۔ یہاں انفرادی بات یہ ہے کہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہر مسجد میں قرآن مجید ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، یہاں تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے اور پھر جو مشہور رکوع ہوتے ہیں وہ زبانی یاد کرائے جاتے ہیں، اور بالخصوص پھر ناظرہ کی تعلیم کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید کے پارے جو ہیں وہ زبانی یاد کرائے جاتے ہیں، سورہ مبارکہ زبانی یاد کرائی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت پر خصوصی کوشش کی جاتی ہے۔ بچوں کی جو ذہنی تربیت ہے، مذہبی طور پر ان کو اسٹرانگ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہر بچے کو کم از کم، ہر بچے کو نہیں، ہر بڑے کو، ہر چھوٹے کو، ہر ایک کو اپنے آپ کا پتہ چلنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں اور میں ذمہ دار مسلمان ہوں۔ اس طرح ہم یہ ہمارے ماحول میں جو لوگ رہتے ہیں وہ صرف اتنا ہی ہے کہ زندگی میں بس بچہ پیدا ہوا اور پھر بڑا ہو گیا، اور بڑا ہونے کے بعد اس نے کاروبار کیا یا نوکری کچھ اور جماعت پڑھ لی تب بھی، نہ پڑھی تب بھی، اور پھر کچھ نے نوکری کر لی، کچھ نے نہ کی، کچھ نے کاروبار میں زندگی صرف کر دی، اور کچھ نے دیہڑی کو اپنا پیشہ بنا لیا، اور پھر جب تھوڑا جوان ہو گیا تو اس کی شادی ہو گئی، بس بچے ہو گئے، پھر اس بچوں میں مشغول ہو گیا۔ تو اس طرح کی زندگی مسلمان جینا چاہتے ہیں، تو ہمارا یہ مشن نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندے کو پتہ ہو کہ میں مسلمان ہوں، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو اس سلسلہ میں ہم نے سوچا کہ لوگ جو ہیں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید سے دور ہیں، لوگ تقریریں بھی سنتے ہیں، محفلوں پہ بھی جاتے ہیں، میلاد بھی کراتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن بیسکلی جو چیز ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید سے دور ہیں۔ لوگوں کو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن مجید کا مفہوم نہیں سمجھا، اور پھر جو بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں اس کی طرف لوگ بس خوش رہتے ہیں کہ ہم بڑی تقریریں سنتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، بڑی فلاں نے تقریر کر دی۔ میں تقریروں کا بھی مخالف نہیں ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کو تقریر نہیں آتی تو یہ تقریروں کا مخالف ہے، نہیں، ہم خود بھی تقریر کرتے ہیں، سارے معاملات ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے عوام الناس تک دین پہنچانا چاہیے۔ قرآن مجید جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں بٹھانا چاہیے، قرآن مجید کہہ کیا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ آیا کس لیے ہے، تو یا کیا آیا جو ہمارے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ کوئی اور امت آئے گی کہ جس سے پوچھتے ہیں کہ آؤ قرآن مجید پڑھ لو، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کسی کو کہتے ہیں کہ آؤ نماز پڑھ لو، وہ کہتا ہے یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے بچے اتنے ہیں، میرے کاروبار ہے، میرے فلاں کام ہے۔ اس طرح کے بہانے کر کے لوگ جو ہیں وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن مجید بھی نہیں پڑھتے۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم ایسا قدم اٹھائیں کہ جس کی ذریعے سے ہمارے معاشرے میں تطہیر پھیلے، ہمارے معاشرے میں خوشبو پھیلے، قرآن مجید کا نور پھیلے۔ تو ہم نے پہلا قدم یہ اٹھایا، ہم
कोई ऊपर वाला काम नहीं करना चाहते। उलमा अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, वो अपनी हैसियत से काम कर रहे हैं, हम अपनी हैसियत से काम करेंगे। तो हमारा ये मिशन है कि हम सबसे पहले अपने गांव से काम शुरू करें, अपने गांव के लोगों को हम जो हैं वो आगे बढ़ाएं। सबसे पहले उनको नाज़रा कुरान मजीद तजवीद व क़िराअत के साथ, और फिर कुछ ना कुछ कुरान मजीद का हिस्सा जो है और हर एक आदमी के सीने में हो, और फिर उसके बाद तर्जमा जो है वो हर बंदा पढ़ा हुआ हो, हर बंदे को तर्जमा कुरान मजीद का आता हो, तफसीर आती हो, उसके मानी और मफाहीम आते हों। हमारी ये कोशिश है। उस सिलसिला में अल्हम्दुलिल्लाह सुबह नाज़रा की क्लास के बाद तरबियती क्लास लगती है, जिसमें प्रैक्टिकली तौर पर बच्चों को ये सिखाया जाता है कि नमाज कैसे पढ़नी है, और जब कोई बंदा फौत हो जाए तो उसकी आंखें किस तरह बंद करनी है, उस बंदे पर दुआ कौन सी पढ़नी है, तो उसको फिर गुस्ल कैसे देना है, फिर कफन कैसे पहनाना है, ये सारे मामलात हम बच्चों को सिखाते हैं। तो इस सिलसिला में उसके बाद जो क्लास हमारी ख़त्म होती है 7 के तकरीबन 6:30 और 7 के करीब, 7 बजे बाकायदा हमारी दूसरी क्लास शुरू हो जाती है, जिसमें वो लोग जो कुरान मजीद नहीं पढ़े हुए या जो लिखना पढ़ना नहीं जानते वो अफराद हमारे पास आते हैं। उनको हम बाकायदा टाइम देते हैं 2 घंटे के लिए, 7 से तकरीबन 3 घंटे वो टाइम बन जाता है, 7 से लेकर 10 बजे तक। और उसके बाद फिर ज़ोर की नमाज के बाद हमारी तर्जमे की क्लास होती है। वो इब्तदाई तौर पर हमारे पास अभी बच्चियां हैं जिन्होंने हमारे पास तजवीज़ के साथ कुरान मजीद पढ़ा है। तो कुरान मजीद पढ़ने के बाद उन्होंने मुतअद्दिद सूरतें भी याद कर ली हैं, 30वां पारा भी याद कर लिया है, और उनको हम तर्जमा कुरान तफसीर सिरातुल जिनान के साथ तर्जमा जो है वो पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हमारी मगरिब के बाद क्लास लगती है तकरीबन 8:15 से लेकर 9:15 बजे तक हमारी क्लास लगती है मदरसा बालगान, तालीम बालगान जिसको कहते हैं। मदरसा बालगान में हम बड़े लोग जो हैं, जो बूढ़े अफराद हैं, जो नौजवान हैं, उन को जो कुरान मजीद जिन्होंने बचपन में कुछ कुरान मजीद पढ़ा था और उसके बाद अपने कारोबार में अपनी ज़िंदगी में वो खो गए और वो कुरान मजीद को खोल कर देख भी ना सके, और कुछ तो ऐसे भी अफराद हमारे पास हैं कि जिन्होंने बिल्कुल ही कुरान मजीद पढ़ा हुआ ही नहीं है और कुरान मजीद बिल्कुल उन्होंने देखकर भी नहीं पढ़ा। तो उनके लिए हमने एक ये क्लास लगाई है कि जिसमें इब्तदाई तौर पर मदनी कायदा जो हम पढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिला में 7 माह गुजर चुके हैं और मदनी कायदा जो है तजवीद के साथ पढ़ा रहे हैं, तो वो आधा कायदा तकरीबन हो चुका है, आधे से ज़्यादा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हमारी ये कोशिश है कि हम उनको दुआएं याद करा के, नमाज याद करा के अच्छी तरह तजवीद व क़िराअत के साथ उसके बाद नादरा पढ़ाएंगे, और नादरे के बाद फिर इंशाअल्लाह उनके लिए तफसीर सिरातुल जिनान के साथ तर्जुमातुल कुरान जो है वो हम पढ़ाएंगे। और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी एक और क्लास है, वो हम हिफ़्ज़ की क्लास लगाना चाहते हैं। हिफ़्ज़ के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे तैयार कर रहे हैं। जो मदरसा बालगान की क्लास लगती है उसमें ही हमने एक क्लास ऐड की है, तकरीबन 10 के करीब बच्चे वो हमने बिठाए हैं, इस पास बुलाए हैं। उनको हम इस अंदाज़ में कायदा पढ़ा रहे हैं कि वो कायदा पढ़ के हिफ़्ज़ जो है वो कर सके। तो ये हमारी काविश है, ये हमारी कोशिश है। तो आप हजरात से गुजारिश है, हमारी इस जो वीडियो हम बना रहे हैं इसको लाइक करें, शेयर करें, आगे लोगों तक हमारे पैगाम को पहुंचाएं और हमारे साथ ताअवुन करें। जिस अंदाज में ताअवुन करना चाहते हैं वो हम पैसे की भीख नहीं मांग रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इससे माफ़ फरमाए, हमें ऐसो करोड़ों बार अल्लाह तबारक व तआला दुनियावी लालच से दूर रखे। हम खालिस दीन का काम करना चाहते हैं। हमारे साथ देने का मतलब ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना चैनल बनाएं और जो हमारी मदरसा बालगान की क्लास लगती है वो ऑनलाइन सिस्टम हो जाए, वो हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हमें पता नहीं है वो चैनल किस तरह बनते हैं, फेसबुक पर किस तरह आते हैं, ये हम पहली मरतबा ये कोशिश कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। इसको हम किसी दोस्त से शेयर करवा देंगे आगे फेसबुक पर, तो वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं। तो इसलिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको आगे लोगों तक पहुंचाएं, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अल्लाह तबारक व तआला सब का हामी नासर हो।
آمین بجاہ النبی الکریم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.